हेलो फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान धोरण 11 ना चैप्टर नंबर 1 भौतिक जगतनी अंदर આપણે સતત અભ્યાસ કરીએ છીએ। એમાં આપણે 4 મૂળભૂત બળો જોતા હતા। એમાંનું એક બળ એટલે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, વિદ્યુત ચુંબકીય બળ। આ બંને બળો આપણે જોઈ ગયા છીએ। હવે આપણે સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ તરફ જવાના છીએ। તો સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ એટલે શું એ પહેલા આપણે પરમાણુની માહિતી મેળવવી પડે। ત્રીજા નંબરનું એટલે સ્ટ્રોંગ बळ अथवा तो स्ट्रोंग न्यूक्लियर बळ। स्ट्रोंग शब्द एटले वापरो छे ए तमने ख्याल आवी ज जशे के सौथी मजबूत बळ छे, सौथी स्ट्रोंग छे स्ट्रोंग न्यूक्लियर बळ। तो स्ट्रोंग न्यूक्लियर बळ समजता पहला आपणे शुं भणवुं पड़े तो के परमाणु शुं छे। ओके, अहीं जुओ परमाणु विशेनी माहिती जेने एटम कहेवामां आवे। एटम एटले के परमाणु केवी रीतनो होय तो के परमाणुमां वच्चेना भागने न्यूक्लियस कहेवाय। आ बीजी त्रीजी वार आपणे चर्चा करीए छीए એટલે તમને ખ્યાલ જ છે, બરાબર। અને ઇલેક્ટ્રોન છે અહીંયા ફરતો હોય, આ છે ઇલેક્ટ્રોન। આવી રીતના ઘૂમતો હોય છે ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસની ફરતે। આ છે ન્યુક્લિયસ। एनी अंदर शुं होय तो के धन विद्युत भारित प्रोटोन होय अने विद्युत भार विहीन एवा तटस्थ न्यूट्रॉन होय। विद्युत भार धन विद्युत भारित प्रोटोन अने तटस्थ एवा न्यूट्रॉन रहेला होय। हवे वात त्यां प्रॉब्लेम नथी, पण घणा बधा तत्वोमां एक ज प्रोटोन नथी होतो, घणा बधा प्रोटोन होय छे। उदाहरण तरीके कोईपण तत्व ने कई रीते लखाय जुओ। पहला तो ये बात ZXA कोईपण तत्व ने आ रीते लखी शकाय ज्यां Z ने नो परमाणु क्रमांक कहेवाय। पहला तो X ने शुं कहेवाय तत्वनी संज्ञा, Z ने कहेवाय परमाणु क्रमांक। शुं कहेवाय आ बधुं तमे जाणो ज छो। 9मा 10मानी अंदर पण आ बधी घटनाओं छे एनो अभ्यास करी चूक्या छो, बराबर। अने ए ने कहेवाय परमाणु दळांक। परमाणु दळांक तो कोईपण तत्वने आ रीते दर्शावाय। उदाहरण आपीए आपणे एनुं। दाखला तरीके सोडियम। सोडियम एटले जेनी संज्ञा छे ए ने 1123। आ एक उदाहरण आपीए, बराबर, सोडियमनुं। तो 11 शुं छे परमाणु क्रमांक एटले परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉननी संख्या अने प्रोटोननी संख्या बे वस्तु बतावे। एटले Z बराबर 11 छे एनो अर्थ एम के सोडियममां 11 प्रोटोन छे अने 11 साथे साथे इलेक्ट्रॉन होय, कारण के दरेक तत्व विद्युत भारनी दृष्टिए तटस्थ होय। तटस्थ एटले जेटला एना अंदर प्रोटोन होय एटला ज एनी अंदर इलेक्ट्रॉन होय। 11 प्रोटोन अने 11 इलेक्ट्रॉन छे। ज्यारे ए छे ई परमाणु दळांक छे, 23 छे एनुं दळ छे। शुं छे परमाणु भारांक बोलाय, परमाणु दळांक पण बोलाय। अने न्यूट्रॉननी संख्या केम मळे અહીં પણ લખી નાખું। ન્યુટ્રોનની સંખ્યા મળે A માઇનસ Z કરતા। દળાંકમાંથી ક્રમાંક બાદ કરો એટલે સીધી વાત છે। આ છે ને ન્યુક્લિયસનો ટોટલ સરવાળો છે આ દળ। એટલે પરમાણુનું સમગ્ર દળ લગભગ ક્યાં કેન્દ્રિત થયેલું હોય એના નાના એવા ભાગ ન્યુક્લિયસમાં। ઇલેક્ટ્રોન તો સાવ હલકો છે, આ જ મહત્વનું છે, આ જ દળ વધારે છે સૌથી। એટલે આ એનું દળ છે એ કુલ તત્વનું જ દળ છે એમ સમજી લ્યો। तो ए एटले बेयनी संख्या आवी गई, प्रोटोन और न्यूट्रॉन बेयनी संख्या तटस्थ एवो न्यूट्रॉन बे वस्तु रहेली छे जे शून्य विद्युत भार धरावे छे। आ प्रोटोन छे जे धन विद्युत भार धरावे छे। आ बेयने कारणे ज आखा परमाणुनो दळ छे, न्यूक्लियसना दळने कारणे। एटले n बराबर टोटल संख्यामांथी z एटले के प्रोटोननी संख्या बाद कर नाखो एटले मने शुं मळी जाय न्यूट्रॉननी संख्या मळे। आम न्यूट्रॉननी संख्या a माइनस z करता मळे छे। माटे અહીં લખું છું न्यूट्रॉननी संख्या n बराबर a माइनस z। a बराबर 23 है तो 23 माइनस 11 एटले के 12 न्यूट्रॉन होय एनी अंदर अने 11 प्रोटोन होय। प्रोटोन ने इलेक्ट्रॉन तो सरखा ज होय।
આવા તત્વોથી કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી થતો. જુઓ આ બળ કેમાં લાગવું જરૂરી છે. બીજું એક ઉદાહરણ આપો, હલકામાં હલકું તત્વ હાઇડ્રોજન, જેને 1H1 અથવા માત્ર પ્રોટોન પણ કહેવામાં આવે છે. આની અંદર શું છે તો કે Z બરાબર 1, A બરાબર પણ 1, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? 0. ડ્યુટેરોન લઈ લઉં, ડ્યુટેરોન જે હાઇડ્રોજનનો સમસ્થાનિક છે, જેને 1H2 વડે દર્શાવાય, તો એમાં Z બરાબર 1, A બરાબર 2 અને N બરાબર 1, 2 - 1. એટલે આ તત્વ પણ શાંત છે, શાંત પ્રકૃતિનું તત્વ છે. હંમેશા માણસની અંદર પણ એવું હોય, જ્યાં સુધી બધું બેલેન્સ રહે ત્યાં સુધી બધું બેટર. બેલેન્સ એટલે બધા પ્રકારના તત્વો આપણી અંદર હોય ત્યાં સુધી બધું જ રેડી હાલે. જો કોઈ તત્વ વધી જાય, આપણે ભણ્યા છે ને બધું, આપણી અંદર લોહ તત્વ, નાન તેન બધું જરૂરી છે. કેટલાક તત્વો વધી જાય તોય ખરાબ, અને કેટલાક તત્વોને ઉણપથી પણ આપણે કેટલા બધા પ્રકારના રોગ થાય. સ્કર્વી ને બેરી નાન તેન, રતાંધણાપણું, આ બધા રોગના નામ તમને ખબર છે. અલગ અલગ વિટામિન પ્રોટીન્સની ખામીથી થાય છે. તો વધી જાય તોય ખરાબ ને ઘટી જાય તોય ખરાબ. એટલે આ બધા તત્વો કેવા છે? બેલેન્સ, જેની અંદર જુઓ તમે આ ત્રણેય વસ્તુ બેલેન્સ મળતી આવે છે. થોડું ઘણું પ્રમાણ વધારે હોય, એકાદ બે, તો એને કંઈ વધારે ના કહેવાય. ટ્રિટિયમ છે, હિલિયમ છે, કોઈ પણ તત્વ લઈ લ્યો, આ બધા તત્વોમાં લગભગ ન્યુક્લિયસ બેલેન્સ છે. કેવું છે? બેલેન્સ એટલે કે એની અંદર જેટલું પ્રમાણ ધન વિદ્યુત ભારનું છે એટલું જ પ્રમાણ, એ જ પ્રમાણે ન્યુટ્રોન પણ છે. પણ છોકરાઓ, હું કેટલાક તત્વો, એવા ભારે તત્વોની વાત કરવા માંગુ છું કે જે ન્યુક્લિયર રિએક્ટરની અંદર વપરાય અને પરમાણુ બોમ્બ બનાવવામાં પણ વપરાય. આ બધા જાણો છો. 1945 1945માં બીજું વિશ્વયુદ્ધ પૂર્ણ થયું, 1939માં શરૂ થયું હતું, 6 વર્ષ ચાલ્યું. આ વિશ્વયુદ્ધ વખતે અમેરિકાએ જાપાનના 2 મોટા શહેરો હિરોશીમા અને નાગાસાકી ઉપર પરમાણુ બોમ્બ ફેંક્યો હતો. આપણે બધાને જાણ છે એની. અને આટલા વર્ષો વીતી ગયા છતાં, 70 વર્ષથી વધારે થઈ ગયા છતાં ત્યાં ખોડ ખાપણવાળા બાળકો જન્મે. એનું કારણ બીજું કાંઈ નથી, આવા ભારે તત્વો છે જેને રેડિયો એક્ટિવ તત્વો પણ કહેવાય. ઉદાહરણ તરીકે યુરેનિયમ, યુ વડે દર્શાવાય, 92238. જો આ તત્વ કેટલો ભારે છે, ક્યાંથી ખબર પડે ભારે છે એવું? એ ઉપરથી. આ બધા તત્વો કેવા? હલકા, એકદમ લાઇટ તત્વો કે જેના દળ ઓછા છે. આનું દળ જુઓ 238. આવા જે તત્વો છે એની અંદર Z એટલે 92, એટલે શેની સંખ્યા બતાવે? આપણે પ્રોટોનની, ન્યુક્લિયસની વાત કરીએ છીએ છોકરાઓ, કારણ કે આ બળ જ કેવું બળ છે? ન્યુક્લિયર બળ. સ્ટ્રોંગ છે પણ કેવું બળ? ન્યુક્લિયર બળ. Z બરાબર 92 જે પ્રોટોનની સંખ્યા બતાવે છે. હારે હારે ઇલેક્ટ્રોનની બતાવે છે, પણ એની ચિંતા આપણે કરવાની નથી. પ્રોટોનની સંખ્યા Z. પછી એ કેટલું છે? 238. અને N કેટલું છે? 238 માઇનસ 92. 2 જાય એટલે 36, 36માંથી 236માંથી 100 જાય તો 136, પણ 90 વાત કરો એટલે 146. ન્યુટ્રોન કેટલા છે? 146. અને પ્રોટોન કેટલા છે? 92. અહીંયા કંઈક લાગે છે કે બેલેન્સ નથી એવું. આ 92 ના 146. બાકી બધે જુઓ તમે, ન્યુટ્રોન અને બેની સંખ્યા મળતી આવે છે. પ્રોટોનની 11, ન્યુટ્રોનની કેટલી છે? 12. લગભગ બહુ મોટો ચેન્જ ન કહેવાય. ન્યુટ્રોનની કેટલી? 0. પ્રોટોનની 1. પ્રોટોનની 1, ન્યુટ્રોનની 1. બેલેન્સ બેલેન્સ બેલેન્સ. બધા શાંત તત્વો છે. કેવા છે? જ્યારે આ તત્વ શાંત ન હોય છોકરાઓ, બસ મેડમ ક્યુરી અને પિયરી ક્યુરી બે આની શોધ કરી હતી. અને બેકવેરલ, આ 3 વૈજ્ઞાનિકોનો ખૂબ મોટો ફાળો છે. શરૂઆત એણે કરી હતી. પીચબ્લેન નામના ટાપુમાં ગયા મેડમ ક્યુરી, પિયરી ક્યુરી, તો જોવા મળ્યું કે કેટલાક તત્વો પોતાની જાતે સ્વતઃ આપમેળે પોતાનામાંથી કન્ટિન્યુઅસલી તરંગો નીકાળે છે. આવા તત્વોને રેડિયો એક્ટિવ તત્વ કહેવાય, અને આ એક્ટિવિટીને રેડિયો એક્ટિવિટી કહેવાય. તો આ રેડિયો એક્ટિવ તત્વ છે, આવા તત્વો છે. હજી તો કેટલા છે આવા? બેરેલિયમ ને યુરેનિયમ, થોરિયમ, પોલોનિયમ, એક્ટિનિયમ, સ્ટ્રોન્જિયમ, કેટલા બધા આવા તત્વો છે જે ભારે હોય. તો હવે જોઈએ આપણે, હવે આ બળ વિશે આપણે માહિતી મેળવી શકીએ. આમનું આ બળ વિશે 5 લીટી બોલી નાખીએ તો બળ થાય પૂરું, પણ એ સમજાય નહીં. ચોપડીમાં લખી નાખ્યું 5 લીટી કે ન્યુક્લિયસની અંદર રહેલા પ્રોટોન પ્રોટોન ને પ્રોટોન ન્યુટ્રોન અને ન્યુટ્રોન ન્યુટ્રોન વચ્ચે લાગતા બળને સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ કહેવાય છે. પણ એ કોઈ દી સમજાય નહીં. હવે ધીમે ધીમે સમજાય. એટલે આપણે અહીંયા ગયા. આપણે અહીં જવાની કોઈ જરૂર નહોતી, પણ આ સમજવા માટે ખૂબ જરૂરી હતું આ બધું. પેલી વાત કરી આપણે પરમાણુ, જેને એટમ કહેવાય.
કોઈ પણ પદાર્થના નાનામાં નાના કણને પરમાણુ કહેવાય. પરમાણુની અંદર નાનું એવું ન્યુક્લિયસ હોય. આ ન્યુક્લિયસની અંદર ધન વિદ્યુતભારિત પ્રોટોન અને વિદ્યુતભાર વિહીનવા ન્યુટ્રોન હોય અને ઇલેક્ટ્રોન ફરતીકોર ફરતો હોય. કોઈ પણ તત્વને આવી રીતે દર્શાવી શકાય. ZX છે, X એ તત્વની સંજ્ઞા છે, Z એ પરમાણુ ક્રમાંક, જે પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બતાવે, સરખી જ હોય હંમેશા. બીજું એ છે એ પરમાણુ દળાંક છે અથવા પરમાણુ ભારાંક પણ કહેવાય, જેને તત્વનો વજન જ કહેવાય, બીજું કાંઈ નહીં. અને એ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા મેળવી તો એમાંથી Z બાદ કરો. આ ટોટલ સંખ્યા છે ન્યુક્લિયસમાં રહેલી ટોટલ સંખ્યા, એમાંથી Z એટલે પ્રોટોન બાદ કરી નાખો તો તમને મળે ન્યુટ્રોનની સંખ્યા. અને ત્યારબાદ આપણે 1, 2 અને 3 અને ચોથું ઉદાહરણ લઈએ છીએ. અને હવે આપણે વિચારીએ છીએ બીજી વાત આપણે એ કરી કે બેલેન્સ હોય ત્યાં સુધી આ તત્વમાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી થતો, પણ બેલેન્સ ન હોય, ઇનબેલેન્સ હોય, જ્યાં 50 છોકરા હમાય એમ હોય એવડા ક્લાસરૂમમાં 150 છોકરાને બેહાડવા હોય તો શું થાય? સીધી વાત છે, નો સમાય કે નહીં? એટલે ઇનકન્સિસ્ટન્સી ક્રિએટ થાય. ઇનકન્સિસ્ટન્સી એટલે કે આમ મજા ન આવે, ભણવાની મજા ન આવે, ગરમી થાય, એકબીજાને નજીક નજીક આમ સમાય જ નહીં. પહેલાં તો કે 50 છોકરાઓ જેમાં આરામથી બેસી શકે એમાં ધરા 150 છોકરાને બેસાડવાની વાત છે. એક્ઝેક્ટલી આ ન્યુક્લિયસ અતિ નાનું છે, નરી આંખે નથી દેખાતું એવું. એ ન્યુક્લિયસની અંદર 146 જેટલા ન્યુટ્રોન અને 92 જેટલા પ્રોટોન. છોકરાઓ ન્યુટ્રોનનો વાંધો નથી, કારણ કે એ તટસ્થ છે. કેવા છે? તટસ્થ છે. ન્યુટ્રોન કોઈને બળ લગાડતા નથી, કોઈની હળી કરતા નથી, પણ પ્રોટોન એકબીજાના સખત વિરોધી. એક રૂમની અંદર 92 જેટલા વિરોધીઓને મૂકી દો અંદર, કોંગ્રેસ વાળાને, ભાજપ વાળા, બરાબર, તો શું થાય? બળીકો હોય બહાર નીકળે બધાને મારીને. એક્ઝેક્ટલી એના જેવું છે. બે વચ્ચે, જેની વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય છે, જેની વચ્ચે ઘર્ષણ થાય, અપાકર્ષણ થાય, એવા તત્વો, એવા નાના નાના કણો એક નાના એવડા બારીક કે જે નરી આંખે નથી દેખાતું એવા ન્યુક્લિયસની અંદર છે. હવે એની વચ્ચે કયું બળ લાગે એ તમે બધા જાણો છો. અહીંયા ધ્યાન આપો જરા. વિદ્યુત ચુંબકીય બળ. કયું બળ આપણે ભણીએ છીએ? વિદ્યુત ચુંબકીય બળ ભણી લીધું છે આપણે. ભણીએ છીએ સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ. પણ વિદ્યુત ચુંબકીય બળ લાગે આપણે ખબર છે સજાતીય, એક જ જાતિના વિદ્યુત ભારો વચ્ચે અપાકર્ષી બળ લાગે, એટલે કે એકબીજાથી ભાગે. આમ પ્રોટોન પ્રોટોન વચ્ચે અપાકર્ષી બળ લાગે. એટલે હું અહીં હળવેકથી લખું છું કે ભારે તત્વોમાં નાના એવા ન્યુક્લિયસમાં ઘણા બધા પ્રોટોન રહેલા હોય છે. ભારે તત્વ એટલે કેવું છોકરાઓ? આના જેવું. આ ભારે તત્વ, ઘણા બધા પ્રોટોન રહેલા હોય છે. હવે લખીએ કે આપણે જાણીએ છીએ કે આ પ્રોટોન પ્રોટોન વચ્ચે, ટૂંકમાં લખું આમ છોકરાઓ, પ્રોટોન પ્રોટોન વચ્ચે કયું બળ લાગે છે? તો વિદ્યુત ચુંબકીય અથવા તો કુલંબીય. આપણે લખ્યું તો અહીંયા વિદ્યુત ચુંબકીય બળ લખ્યું ને, અહીંયા ભણ્યા ત્યારે લખ્યું હતું કૌંસમાં, અને કુલંબીય બળ પણ કહેવાય. કુલંબીય એવું અપાકર્ષી બળ લાગે છે, કારણ કે સજાતીય છે ને, પ્રોટોન પ્રોટોન બે ધન ધનાધન ધન સમાન વિદ્યુત ભાર ધરાવે છે, એટલે અપાકર્ષી બળ લાગે છે. તો આપણને સીધો જ પ્રશ્ન થાય કે આ બે પ્રોટોન પ્રોટોન એકબીજા વચ્ચે અપાકર્ષી બળ લગાડતા હોય તો આટલા નાના ન્યુક્લિયસમાં કેમ રહી શકતા હશે? કુલંબીય એવું અપાકર્ષી બળ લાગે છે. તો આપણને સહજ પ્રશ્ન થાય કે આ પ્રોટોન પ્રોટોન આટલા નાના એવા ન્યુક્લિયસમાં કેમ રહી શકતા હશે? મોટો પ્રશ્નાર્થ કરીએ આપણે. કેવી રીતે રહી શકે? જેની વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય, જેને એકબીજાને ભળતું જ નથી, એ બે ક્યાંથી રહી શકે? પણ છતાંય રહે છે. જો નો રહેતા હોય ને તો આખી દુનિયા, આ જે બ્રહ્માંડ છે, નાના નાના કણ સ્વરૂપે હોય. કારણ તૂટી જાય બધું. આ પેનનું અસ્તિત્વ ન રહે. ધારો કે એમ કે પ્રોટોન પ્રોટોન બધા આ પેનનું જ ન્યુક્લિયસ, દરેક પદાર્થ પરમાણુથી બનેલ છે. પરમાણુ એટલે એની અંદર ન્યુક્લિયસ તો હોય જ, એની અંદર પ્રોટોન પણ છે. એ પ્રોટોન એમ કે હવે અમારે બહાર જાવ, અમે થાકી ગયા, અહીં શ્વાસ નથી લેવાતો, ઓક્સિજન ઘટે, બહાર નીકળી જતા પેનનું થાય. હું હમણાં તમે જોવો છો ને એમ જ આ પેન ક્યાંક અલોપ થઈ જાય.
અલિપ્ત થઈ જાય, ક્યાંય દેખાય જ નહીં, કણ કણ સ્વરૂપે બારીક. કારણ કે જો આ પ્રોટોન થાકી જાય ને બહાર નીકળી જાય બાંધીને અંદર ન જળવાઈ રહ્યા ન્યુક્લિયસમાં, તો ન્યુક્લિયસનું અસ્તિત્વ વેર વિખેર થઈ જાય. ન્યુક્લિયસ ભાંગી જાય તો ઇલેક્ટ્રોનને કોણ ફેરવે? અને ઇલેક્ટ્રોન ન ફરે તો આખો પરમાણુ છે ચૂર ચૂર આખો છૂટો પડી જાય. અને પરમાણુ છૂટો પડે તો અણુ છૂટો પડે તો પદાર્થ. તો આખું બ્રહ્માંડમાં કાંઈ ભેગું ન થાત. આ બોર્ડ હોત નહીં, આ પેન હોત નહીં, તમે ને હું હોત નહીં, ફિનિશ. આખું બ્રહ્માંડ બારીક કણ અથવા તો વિકિરણ સ્વરૂપે હોત, આખું વિકિરણ બની જાય. કાંઈ ઓબ્જેક્ટ એટલે વસ્તુ કાંઈ ન હોત કે જેને આપણે ટચ કરી શકીએ, અડી શકીએ, ફીલ કરી શકીએ, એવું કશું હોત નહીં. પણ છે એનો અર્થ એમ કે આ પ્રોટોન વચ્ચે લાગતા જે બળ છે, અપાકર્ષી બળ, એને ઉપરવટ, એને કંટ્રોલ કરતું, એને ઉપરવટ એક બળ બીજું હોવું જોઈએ જે બે પ્રોટોનને ન્યુક્લિયસમાંથી છટકી જવા દેતું નથી. આવા બળને સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ કહેવામાં આવે છે. કેવી રીતે રહી શકતા હશે? હકીકત એ છે કે આ પ્રોટોન વચ્ચે હકીકતમાં આ પ્રોટોન વચ્ચે લાગતા અપાકર્ષી બળને ઉપરવટ, વટથી રહે છે ઉપરવટ, એને કંટ્રોલ કરતું અપાકર્ષી બળને ઉપરવટ એક બીજું બળ હોવું જોઈએ, એક બીજું બળ હોવું જોઈએ કે જે પ્રોટોનને ન્યુક્લિયસમાંથી છટકી જવા દેતું નથી. આવા બળને સ્ટ્રોંગ બળ કહે છે કે સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ કહે છે. આવા બળને સ્ટ્રોંગ બળ કહે છે. કેવું બળ છે આ? માત્ર સ્ટ્રોંગ, સૌથી સ્ટ્રોંગ, તાકાતવાળું બળ. ન્યુક્લિયસને તોડી નાખવો શક્ય નથી, એટલે સૌથી સ્ટ્રોંગ બળ. આવા બળને સ્ટ્રોંગ બળ કે સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ પણ કહે છે. ન્યુક્લિયર બળ કહે છે. આ બળની કેટલીક મુદ્દાઓ છે મહત્વના, કે આ બળ લઘુ અંતરીય છે, ખૂબ નાના વિસ્તારમાં લાગે. જુઓ તમે, કેવું જ પડે ને, આમ સામાન્ય સમજણ છે કે નાના વિસ્તારમાં ન્યુક્લિયસ પૂરતું જ મર્યાદિત છે. ઇલેક્ટ્રોનને કોઈ આ બળ લાગતું નથી. આ બળ કેવું છે? લઘુ અંતરીય છે. આ બળ લઘુ અંતરીય છે, એટલે કે ખૂબ નાના વિસ્તાર માટે જ મર્યાદિત છે. કારણ કે ન્યુક્લિયસના માં જ લાગે છે, ઇલેક્ટ્રોનને આ બળ લાગતું નથી. ખરેખર આ બળ તો લાગે છે કોને કારણે? પેલી વાત, આ બળ કોની વચ્ચે લાગે? તો કે આ બળ પ્રોટોન ન્યુટ્રોન અને ન્યુટ્રોન વચ્ચે પણ લાગે છે. ન્યુટ્રોન વચ્ચે પણ લાગે છે. એનો અર્થ સીધો એવો નીકળે કે ન્યુટ્રોનને તો વિદ્યુતભાર નથી તોય લાગે છે. એનો અર્થ એમ કે આ બળને વિદ્યુતભાર સાથે કોઈ નિસ્બત નથી, કોઈ લેવા દેવા નથી. ન્યુટ્રોન તટસ્થ હોવા છતાં તેની વચ્ચે આ બળ લાગતું હોવાથી કહી શકાય કે આ બળ વિદ્યુત ભારથી સ્વતંત્ર છે. કેવું છે? વિદ્યુત ભારથી સ્વતંત્ર છે. તટસ્થ છે ન્યુટ્રોન, તો એની વચ્ચે લાગે. એનો અર્થ આ બળ વિદ્યુત ભારથી સ્વતંત્ર છે. આ બળ સૌથી સ્ટ્રોંગ છે. આ બળ સૌથી સ્ટ્રોંગ એટલે કે મજબૂત છે. ઘણા બધા હજી મુદ્દાઓ છે
બરાબર. આને વિશે હજી તો કઈ રીતનું લાગે છે એને માટેનો આલેખ પણ આવે છે, પણ એટલી બધી આપણે ચર્ચા હજી કરવી નથી, કારણ કે આપણે 11મા ધોરણનું પહેલું ચેપ્ટર ભણીએ છીએ. બરાબર. આ બળ ન્યુક્લિયસ નામનું એક ચેપ્ટર આવશે 12મા ધોરણની અંદર, એની અંદર આપણે ડિટેલમાં અભ્યાસ કરશું. જેટલે સુધી આપણે પહોંચી શકશું ત્યાં સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરશું. તો આ છે સ્ટ્રોંગ બળ અને વીક ન્યુક્લિયર બળ માટે કાંઈ નથી. આમ તો 2 જ મિનિટમાં આ ટોપિક પૂરો થાય. વીક ન્યુક્લિયર બળ વિશે આપણે બહુ ભણવાનું નથી. ચોથો મુદ્દો લઈ લઉં છું અહીંયા, વીક ન્યુક્લિયર બળ એટલે પૂરું થાય 4 બળો. આ બળ માટે કાંઈ આપણે ડિટેલમાં અભ્યાસ કરવાનો નથી, પણ અત્યારે એટલું કહી દઉં છું કે આ બળ કેટલીક રેડિયો એક્ટિવ પ્રક્રિયા વખતે લાગે છે. આ બળ ક્યારે લાગે તો કે કેટલીક રેડિયો એક્ટિવ પ્રક્રિયા વખતે જ લાગે છે. આ બળ લાગે ત્યારે વખતે ન્યુક્લિયસમાંથી ઇલેક્ટ્રોન અને પોઝિટ્રોન જેવો પણ એક કણ નીકળે, જે ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રતિકણ છે. એને વિશે બહુ ડિટેલમાં આપણે અત્યારે કંઈ વિચારતા નહીં બહુ કે સાહેબ હું બોલે છે. ઇલેક્ટ્રોન અને ન્યુટ્રિનો અને એન્ટી ન્યુટ્રિનો, ઇલેક્ટ્રોન અને ન્યુટ્રિનો, ન્યુટ્રોન નહીં, ન્યુટ્રિનો અલગ પ્રકારનો કણ છે. ન્યુટ્રિનો એવો કણ છે ને કે કોઈ સાથે પ્રક્રિયા જ ન કરે. પૃથ્વીના કેનેડામાંથી નાખો તો એન્ટાર્કટિકામાં નીકળે, એટલે કે ઉત્તર ધ્રુવમાંથી નાખો દક્ષિણ ધ્રુવમાં નીકળે. કોઈ પ્રક્રિયા જ નથી કરતી, આખી પૃથ્વીની આરપાર જઈ શકે. ઉદાહરણ આપું, પૃથ્વી ઉપર આપણે રહીએ છીએ એટલે આ બળ વખતે ન્યુક્લિયસમાંથી ઇલેક્ટ્રોન અને ન્યુટ્રિનો જેવા કણોનું ઉત્સર્જન થાય છે. બસ છોકરાઓ, આ બળ માટે એટલું ઇનફ છે. જ્યારે આ શક્ય હતું એટલું મેં તમને સમજાયું કે તમારી બુદ્ધિ જ્યાં સુધી પહોંચી શકે, કારણ કે હજી આપણે આગળ જવાનું છે. બુદ્ધિની કોઈ લિમિટ જ નથી, જેટલું આપો એટલું સમજી શકો. પણ અત્યારે 12મા ધોરણના ડિટેલમાં જવાનું કોઈ કારણ નથી અને જવું પણ ન જોઈએ. પણ જેટલું શક્ય હતું એટલું મેં તમને ડીપ સુધી લઈ ગયો છું. ચોપડીમાં તો ખાલી 5 લીટીમાં બતાવી દીધું કે આને કહેવાય સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ. પણ આ રહ્યું તમારી સામે શું કામ લાગે છે, કોની વચ્ચે લાગે, શું છે આ બળ, જો આ બળ ન લાગતું હોય તો શું થાય, આ બધી બાબતોની આપણે ચર્ચા કરી. તો અહીંયા સુધી આપણે આ લેક્ચરને રાખશું, સ્ટોપ કરીએ છીએ. પણ આગળ કન્ટિન્યુ વાત કરીએ. 4 બળો વિશે આપણે ભણી ગયા છીએ અને 4 સંરક્ષણના નિયમો આવે છે. મને એવું લાગે છે કે હજી એકાદો લેક્ચર આ પાઠને આપી દે એટલે વાર્તા થાય પૂરી. બરાબર છે, એક લેક્ચર આપી દે, કારણ કે થોડુંક ઘટે છે હજી. મને એવું લાગે કે કાંઈક આપણે રાખી દીધું. એવું ઉતાવળ કાંઈ નથી કરવી. ભલે નાનું એવું ચેપ્ટર છે છતાંય આપણે એને 8 લેક્ચર સુધી પહોંચાડશું. એટલે એક લેક્ચર આને આપશું, પછી આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 ચાલુ કરવાના છીએ, જ્યાંથી બધી ગણતરીઓ કઈ રીતે કરી શકાય, પોઈન્ટ ખસેડવા, ઘાતો નાની મોટી, મિલીમીટરનું માઇક્રોમીટર, નેનોમીટર, પાઇકોમીટર, ફેમ્ટોમીટર, એટોમીટર, આ બધી શું છે એ બધી બાબતોની ચર્ચા કરશું. રાશિઓ વિશે જોશું, પારિમાણિક સૂત્રો વિશે જોશું. એટલે બીજા નંબરનો પાઠ એ કોઈ ફિઝિક્સનો પાઠ છે, કોઈ 11મા ધોરણનો પાઠ નથી. સમજો બરાબરનું શું બોલું છું. બીજા નંબરનો પાઠ આપણે જે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ એ કોઈ 11મા ધોરણનો પાઠ નથી, પણ સમગ્ર ફિઝિક્સનો પાઠ છે. એન્જિનિયરિંગમાં આવે, બીએસસીમાં, એમએસસીમાં આવે, 12મા ધોરણમાં એની ઉપરથી ઘણી બધી બાબતો આવે. એટલે આપણે એવો ગ્લોબલ સરસ મજાનો પાઠ ભણવાના છીએ, જેની અંદર મને ખબર નથી કેટલા બધા લેક્ચર થશે અને તો જ મજા આવશે. બરાબર. એટલે રાશિઓ વિશે, મૂળભૂત રાશિઓને બધી વાતો કરવાના છીએ. અત્યારે અહીં સુધી રાખીએ છીએ. ઓકે, થેન્ક યુ.